हर हर महादेव आपण समस्त मो गृहिणी परिवार को अनेक अनेक स्वागत। एकादशी व्रत को लेकिन आपण मानकर विभिन्न प्रश्न आसी थाए। प्रति थर मुझे भी एकादशी व्रत को लेकिन कि एकादशी किसी वीडियो मु शेयर करी तो से आपंकर किसी न किसी प्रश्न आसी थाए। तो चलते आज वीडियो रे आपण मानकर किसी प्रश्नर उत्तर ता सहित एकादशी व्रत को लेकिन किसी आपण मानकर जहाँ थाए जिनस जानिबा पई ता ऊपर आज वीडियो। तो चलते वीडियो को आरंभ करवा। आसंता 29 तारिख माने गुरुवार दिन पड़ुची भैमी एकादशी। आ भैमी एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी जो पड़ी थाए सी होची बड़ एकादशी। आमे जानी चंदी हमरो वर्षक 24 एकादशी रही थे। जो माने वैष्णव अछंती जो माने वैष्णव धर्म पालन करछंती से माने वर्षक 24 एकादशी करिथांती। किंतु जो माने गृहस्थ किंबा वैष्णव धर्म आपणे नाहंती केवल नारायण को पूजा करछंती किंबा एकादशी व्रत करबा तांकर इच्छा रही थे जेंति आम परि किछि लोक अछंती तो से माने 24 एकादशी करि पारंती नाही किछि भी कारण जोगो करि पारंती नाही। बहुत प्रकार कारण रही जे तो ता भितर 12टी एकादशी करबा को समर्थ होइतांती। तो को माने जदि 12टी भी करि पारंती नाही से माने 4टी बड़ एकादशी करिथांती। तो ये 4टी बड़ एकादशी मध्य जो माघ मास शुक्ल पक्ष एकादशी पड़ी थाए भैमी एकादशी सेटा होछि हमर ओडिया मासर वर्षर शेष एकादशी। आमर ओडिया मासर वर्षर प्रथम एकादशी होछि आसीते आषाढ़ मासरे आषाढ़ शुक्ल एकादशी जेबे देवशयन एकादशी हेथाय बा हरिशयन एकादशी हेथाय। द्वितीय एकादशी होछि भाद्रव शुक्ल एकादशी को पड़ी थाए जेबे आमे जानि चंदी पार्श्व परिवर्तन एकादशी। तापर तृतीय एकादशी होछि हमर आसी थाए कार्तिक मासरे जेबे देव उत्थापन एकादशी हेते किंबा आमे जहाको हरि उत्थापन एकादशी बोली कहि थांती ताको प्रबोधिनी एकादशी मध्य कहि थांती। आ चतुर्थटी हैला आसंता जनवरी 29 तारिख गुरुवार दिन पड़ुची हमर माघ शुक्ल एकादशी जहाको आमे भैमी एकादशी बोली जानि चंती। तो ये चारिटा एकादशी को छाड़ी देले आ गोटे एकादशी रहिता निर्जला एकादशी जोटा ज्येष्ठ मासरे पड़ी थाए। बहुत लोक कहि थांती सेटा मध्य बड़ एकादशी बोली से भी बड़ एकादशी रे जाइते काना सेटा निर्जला एकादशी रहिता। आ ये सेही एकादशी रे जदी निर्जला रहिले प्रभु श्रीहरिंकर निष्ठार सहित भक्तिर सहित जदि पूजा पाठ करि पारिले ताहले 24 एकादशी फल से गोटे एकादशी व्रत रे मिली थाए जोटा निर्जला एकादशी। जेहेतु आमे होचंदी ओडिया आ हमर सब रीति नीति पूजा पर्व पर्वाणी महाप्रभु श्री जगन्नाथ को लेके हेई थाए। तो आम श्रीमंदिर रे एई 4टी बड़ एकादशी पालन करा जाय थाए। तेणु आमे एई 4टी बड़ एकादशी को पालन करिथांती। तो आपण मानक मध्यरी जो माने 24टी किंबा 12टी करि न पारुचंदी से माने ए 4टी बड़ एकादशी केवल करि परिबे। आ ए 24टी एकादशींकर नाम रहिछि नाम सहित किछि ना किछि महात्म्य मध्ये रहिछि। प्रतिटी एकादशी किछि ना किछि महत्व रही थाए। तो आसंता 29 तारिख गुरुवार दिन जो एकादशी पड़ुछि भैमी एकादशी बड़ एकादशी तार महात्म्य होछि जदि ए एकादशी को आपण निष्ठार सहित करिवे ताले जेमति कुहा जे मृत्यु परे प्रेत किबा पिशाच जोनि को जाई न थांती जो माने एकादशी व्रत माने भैमी एकादशी व्रत करि थांती। तो आ ऊपर गोटे छोट कहानी म आपण मन कहूछि बहुत ही संक्षेप 2-3 लाइन रे शेष कर देबी। थरे देवराज इंद्रंकर सभा रे गंधर्व माल्यवान एवं तांको पत्नी पुष्पवंती नृत्य करुथिले। आ नृत्य करबा समय रे दुहे दुहिंक भितर एते हजि गले जे देवराज इंद्रंकर कथा माने जो सभा रे किछि कथा से कहि थांती तांको कथा को से सुनि पारि नथिले। हुएबा केबे केबे प्रेमी जुगल होंतु किबा पति पत्नी होंतु तांको भितर एते प्रेम रही थाए एते भल पाइबा रही थाए जे तृतीय लोकर कथा से माने सुनि पारंतिनी। दुई जनक भितर एते हजि जाई थांती। तो सेमिति तांको दुई जनक भितर स्वामी स्त्री दुई जनक भितर से एते मग्न ही जाइतिले जे देवराज इंद्रकर किछि कथा से सुनि पारि नथिले। तेबे देवराज इंद्र सेही कथा को देखिकी माने तांकर एते परस्पर प्रति एते माने लोभ जोटा देखिकी तांको अभिशाप दे माने से माननको प्रेत जोनि जिबार अभिशाप दे देथिले। आ प्रेत जोनि को जिबा पर से माननको बहुत प्रतारणा बहुत कष्ट सहबा को पड़िथिला। आ सेतो बेले से कष्ट रु मुक्ति पाइबा पे से माने एकादशी व्रत करथिले एई भैमी एकादशी रे व्रत करथिले। आ जेबे एई भैमी एकादशी रे व्रत से माने निष्ठार सहित करथिले ता परे से माने शाप मुक्त होइतिले। जो देवराज इंद्र जो अभिशाप देथिले श्राप देथिले से श्राप रु से माने मुक्ति पाइथिले। आ तापर तांकर पुनः देवलोक को से गमन करथिले। सेति पई कुहा जाय जे भैमी एकादशी रे व्रत जो माने निष्ठार सहित करिवे सेमानंकु प्रेत किंबा पिशाच जोनि को केबे जीवाको पड़िबो नाही। एबे तो आपण जानिले ए व्रतर महत्व विषय रे। तो एबे चलंत जानिबा व्रत को जो माने प्रथम थर करबा को चाहउछन्ते से माने निहात रूप रे करि परिबे। माघ मास आ तापर बड़ एकादशी रो आरंभ हमें करि थांते। बहुत लोक आषाढ़ मास रे करि थांते। तो आपनकर इच्छा
ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମାଘ ମାସରେ ତ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ ଉଠେଇବା, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଯେକୌଣସି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାଘ ମାସ ବହୁତ ଶୁଭ ହେଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଯଦି ଏଇଥିରୁ ମାନେ ଏଇ ଏକାଦଶୀରୁ ଆପଣ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ ନୂଆ କରିବା ପ୍ରଥମ ଥର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକାଦଶୀ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମିତି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଦେଉଛି 24ଟି ଏକାଦଶୀ ଯଦି ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ 24ଟି ଏକାଦଶୀ କହିବେ। ଯଦି 12ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 12ଟି କହିବେ। 12ଟିର କହିବାର ଅର୍ଥ ମାନେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇଟି ଲେଖା ଏକାଦଶୀ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଉ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ମିଶେଇକି କରିବେ ତାହେଲେ 24ଟି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 12ଟି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ବି ରିଜନ ଯୋଗୁଁ 12ଟି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ମାନେ ଏଇ 4ଟି ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ ଆପଣ କରିବେ। ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏକାଦଶୀ କରିବେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ସଂକଳ୍ପ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପାଖରେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି କିମ୍ବା ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉଠି ଥାଏ ସେଠି ଯଦି ଅଛି ପାଖରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି କରିପାରିବେ। ଭଲ ହବ, ଶୁଭ ହବ, କାହିଁକିନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କରେଇବେ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, 20-30 ଟଙ୍କା ହଉ 50 ଟଙ୍କା ହଉ ସବୁଆଡ଼େ ତ ସମାନ ନଥାଏ। ତ ଦକ୍ଷିଣା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିରେ ଆପଣ ଦେଇକି ସେଠୁ ସଂକଳ୍ପ କରେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଘରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରତିଦିନ ସେମିତି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଫଟୋ ଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଗ୍ରହ ଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରି ନେବେ। ବସ୍ତ୍ର, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ପୁଷ୍ପ, ଦୁବ ଯାହା ସବୁ ଦେବା କଥା, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ହାତରେ ଆପଣ ଫୁଲ, ଗୁଆ, ଟିକେ ଅକ୍ଷତ ଆଉ ଟିକେ ଜଳ, ସଂକଳ୍ପର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆପଣ ହାତରେ ଏମିତି ରଖିନେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ନାମ, ଗୋତ୍ର, ସମୟ, ତିଥି, ବାର ତା ସହିତ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏକାଦଶୀ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକି ଆପଣ ସେମିତି ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏମିତି ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେମିତି କହିବେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥାଏ ନିଜ ଭାଷାରେ ଆପଣ କହିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ମାଗିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଭିମାନ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, କିଛି ସୁଖ ଜଣେଇଥାନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମର ଭାବନା ରହିଥାଏ ସେଇଭଳି ଆପଣ କହିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଯେମିତି ବ୍ରତ ଭଙ୍ଗ ନହବ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯେମିତି ବ୍ରତ ମୋର ଖଣ୍ଡିତ ନହବ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ରହିଲା, ଆପଣ ଯଦି ନିର୍ଜଳା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଜଳ ମାନେ ଯେମିତି ପାଣି ନ ପିଇକି ରହିପାରିବା ଭଳି ସକ୍ଷମ ଅଛି, ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପରେ ଆପଣ ନିର୍ଜଳା କରନ୍ତୁ। ବ୍ରତର ଯୋଉ ଫଳ ଥାଏ ନା ବହୁତ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଯଦି ନିର୍ଜଳ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବେ। ଋତୁ ହିସାବରେ ଯାହା ସବୁ ଫଳ ଆସିଥାଏ, ଏବେ ତ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ ମିଳିଯାଉଛି ମାର୍କେଟରେ, ତାହେଲେ କିଛି ବି ଫଳମୂଳ ଖାଇକି ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଫଳମୂଳ ଏମିତି ନାହିଁ ଖାଇପାରିବେନି କିମ୍ବା ମିଳିପାରୁନି କିଛି ବି କାରଣ ଯୋଗୁଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶାଗୁ ଖାଇପାରିବେ। ଠିକ ହେଲା, ଶାଗୁ ଖାଇପାରିବେ। ପାଳୁଅ ବି ଖାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଆଡ଼େ ଏକାଦଶୀରେ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ପାଳୁଅ ଖାଇଥାନ୍ତି, ପାଳୁଅର କ୍ଷୀରି କରିଥାନ୍ତି ତ ତାକୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣ ପାଳୁଅ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ ରହୁଛି ମିଳୁଛି। ଏକାଦଶୀ ଯଦି ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବ୍ରତ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଏକାଦଶୀ ଯଦି ରବିବାର ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ରବିନାରାୟଣ ବ୍ରତ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ସେମିତି ଏକାଦଶୀ ଯୋଉଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଆସିବା ସମୟକୁ ନେଇକି, ଏକାଦଶୀର ସମୟ, ଏକାଦଶୀର ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପାଖରୁ ଦିନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତା ପର ଦିନ ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପାଖରୁ ଆସନ୍ତା କାଲିର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଯେହେତୁ ଏକାଦଶୀ ପଡୁଛି, ତାପରେ ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା, ଯେମିତି ନିତ୍ୟକର୍ମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଚଉରା ପୂଜା, ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ଏସବୁ ସାରିବା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ସମାପନ କରିବେ, ମାନେ ପାରଣା କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଭଢା ଖାଇଥାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ମାନେ ଆ ଉପରେ ନା ବହୁତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ ରହିଛି। ଯୋଉ ଅନ୍ନ କଥା ଆପଣ ପଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ଅନ୍ନ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯୋଉ ଅଭଢା ଆମର ରହିଥାଏ, ଆମେ ଅଭଢାକୁ ଖାଇପାରିବା। ପୁରୀର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ରହିଛି ମହାପ୍ରସାଦ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହଉ କିମ୍ବା ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ତାହେଲେ ବିଲକୁଲ ବି ସଂକୋଚ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନ୍ନ ଖାଇଲେ ପାପ ଲାଗିଥାଏ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଭଢା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖାଇବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କୌଣସି ପାପ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏକାଦଶୀକୁ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଥିଲା ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତଥାପି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି
ताले निहाती रूप में प्रश्न करेंगे और मुझे चेष्टा करेंगे तार उत्तर देवाई। तेज आज रोचे पुणी देखा गोटे नुआ भिडियो रही। हर हर महादेव।